अगर हन्ना बांझ ना हुंदी ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। मैं बहुत खुश आज परमेश्वर दे फिर तो मैंने परमेश्वर गवाही शेयर करने का मौका दे रहे हैं। जिस तरह बाइबल च लिखिया कि असी उन्होंने नहीं चुनते, बिल्कुल लिखा यीशु मसीह ने कहा तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया ते मैं तेनू ठहराया कि तू फल लैके आए जी। उसी तरह 2004 दे विच मैं परमेश्वर दे विच आया, वो भी एक हिंदू व्यक्ति की गवाही दे नाल जी, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हाँ और जो पढ़ाई के वक्त नशों के जान करके और मेरे दादा जी कैंसर के मरीज सन जी, और उन्होंने उत्ते लोग प्रार्थना करने के लिए आते सन जी। जो उन्होंने प्रार्थना हुई मैनू यीशु मसीह के बारे पता चलिया, लेकिन मेरा विश्वास ये सीगा और मैं ये बोलता सीगा कि ये जड़ा धर्म है ये ईसाइयों का धर्म है, ये अंग्रेज लोग अपना धर्म छड्ड गए जी। असी खतरी हाँ, असी हिंदू सिख परिवारों के विचों हाँ, तो ये साडे लिए नहीं है जी। लेकिन मेरे माता पिता इस गल नूं ना मानते हुए चर्च दे विच गए और वो लगातार उन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिता, जिहड़ी गल मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं सी, क्योंकि मेरिया भावनावां जिहड़ियां सीगियां वो पुराने तरीके नाल जुड़ियां हुई सी। जदों उन्होंने चर्च जाना शुरू किया उस तो बाद मैं उन्होंने विरोध किया, उन्होंने रोकना शुरू किया और मैं उन्होंने वापस एक दिन चर्च जाने तो मना करके वापस लैके आया। लेकिन मैं नहीं सी जानता बाइबल च लिखा कि परमेश्वर के हत्थों च पैना बहुत भयंकर गल है। थोड़े दिनों बाद मेरे नशे वधने शुरू हो गए, बीमारियां आनियां शुरू हो गई और एक दिन एक कुत्ते ने मैनू कट्टिया और मैं मैंटली अपसैट हो गया। जो मैंटली अपसैट होया, जो डॉक्टर ने जो होर भी बीमारियां वधियां, जो डॉक्टर ने जितों जिथे मैनू मान सीगा मैं हर जगह गया और जो मैं जवाब मिलिया, जो पता लगा कि हुण मेरी लाइफ खत्म हो चुकी और जिस दिन मैं ओवरडोज लैके नशे की सुसाइड करन जा रहा सीगा, एक हिंदू परिवार जड़ा परमेश्वर यीशु मसीह दे विश्वास करता सीगा वो मैनू मिलिया और उन्होंने दस्सिया कि पूरी बाइबल च किते नहीं लिखा कि यीशु मसीह धर्म या तेरी जात नूं बदलण दे लिए आए। बाइबल च लिखिया कहता मैं तुहानूं बचाण दे लिए आया। तो जो तुसी दस्सिया कि परमेश्वर ने कहा मैं राह मैं सच हाँ मैं ही जीवन हाँ। जो उन्होंने परमेश्वर का वचन दस्सिया तो उस टाइम मैं कबूलता नहीं किया पूरी तरह, पर मैनू एक गल सी कि मैं हर जगह जाके देख चुका तो क्यों ना मैं चर्च भी जाके देखा, क्योंकि उस टाइम मेरा सारिया चीज़ां टुट चुकियां सी, मैं टुट चुका सी बिल्कुल। और जिस दिन मैं आत्महत्या करनी सी उस सेम रात मैनू अज भी याद है 16 अगस्त 2004 सोमवार का दिन रात वो व्यक्ति मैनू मिलिया, उन्हें परमेश्वर बारे दस्सिया। उस दिन मैं बाइबल नूं मैं पढ़िया लिखिया सीगा, कंप्यूटर इंजीनियर सीगा, बाइबल नूं पढ़ना स्टार्ट किया और जब मैं इस बाइबल नूं पढ़ना स्टार्ट किया इहदे च एक भी शब्द नहीं लिखिया होया सी कि मैं ईसाई धर्म का परमेश्वर हाँ। ये पूरी बाइबल मैं पढ़िया पुराना नियम तो लैके यीशु मसीह के जन्म तो पहला यीशु मसीह के जन्म तो बाद ये एक भी शब्द नहीं मैनू मिलिया कि मैं ईसाई धर्म का परमेश्वर हाँ या मैं हिंदुओं का परमेश्वर नहीं हाँ, मैं सिखां का परमेश्वर नहीं हाँ। जब मैं बाइबल में पढ़ना स्टार्ट किया ये सिर्फ यही जिक्र सीगा कि इंसान अपने पाप दे करके परमेश्वर तो दूर होया। जो उन्हें पाप नहीं किया तो बाप दादिया ने पाप किया तो परमेश्वर तो दूर होया। और अज अगर असी चाहते हैं परमेश्वर साडी जिंदगी च आन तो सानू विश्वास करना पऊगा यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठे और अज भी जीउंदे साडे विचकार अपनी आत्मा के वसीले। और जो मैनू कोई आदम ते हवा की स्टोरी सुनाता तो मैनू बच्चों दी स्टोरियां लगदियां सी, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही चंडीगढ़ पढ़िया, जलंधर च बिजनेसमैन मैं घराने दे विचों सीगा। ये मैनू बच्चों दी कहानियां लगदियां जिहड़ियां बच्चों नूं सुनाने आपां या लोकां नूं सुनाने रब दे नेड़े लैके जाण दे। लेकिन जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, जब तक मैं खुद बीमारियां च नहीं गया, नशियां च नहीं गया, सुसाइड करन तक इन्नी बुरी हालत च नहीं गया, तब तक मैनू सचमुच पता नहीं चलिया कि ये स्टोरी नहीं है। अज भी मैं चर्च च लोगों को दसदा कि आदम हवा की कोई स्टोरी नहीं है जिहड़ी तुहानूं एंटरटेनमेंट लई। ये स्टोरी तुहानूं रंक तो राजा बना सकती है, बीमार तो चंगियाई वाल लैके जा सकती है, तुहाडी जिंदगियां नूं, तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे देश नूं बदलण दी स्टोरी ताकत रखती। जो परमेश्वर नूं मैं समझिया जानिया और बाइबल च पढ़िया कि किते भी कोई धर्म का जिक्र नहीं है। धर्म तोड़दा यीशु मसीह जोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कितने नहीं लिखा, उन्हें क्या मैं राह मैं रस्ता मैं सच्चाई मैं जीवन। अगर तेनू रस्ता नहीं नज़र आ रहा मेरे को ला, अगर तेनू सच्चाई नहीं पता तो तू मेरे को ला।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਹੰਨਾ ਬਾਂਝ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 40 ਸਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੰਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਖੋਜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਜਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਮੀਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਈਡਲੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ 80% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ
मैं सो के उठा और मैं अपनी बॉडी ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। और ਜਦੋਂ मैं ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ मैं डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट, बॉम्बे तक टेस्ट, कुछ नहीं निकला, लेकिन वो बुखार ऐसा ਦਾ ਸੀਗਾ कि मैं दिन ब दिन ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। और ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता, मैं कहते परमेश्वर मेरा चर्च जाने वाला 2.5 दिन वाला बंदा मेरे ਨਾਲ कितना दम ਸੀ। और उसको 6 महीने बाद परमेश्वर ने मैंने कहा कि चर्च स्टार्ट कर। जो चर्च स्टार्ट की प्रॉब्लम्स फिनिश हो, परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਿਆ कि मैं हर पोजीशन ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, 50 ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਗਡਾਊਨ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। 2009 ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਅੱਜ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਵਾਈ, ਹੋਰ ਦੇ ਦਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ।